परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं सन्नमामि सद्गुरुं सन्नमामि। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हम तो शरण में हम सदाचारी बने, सत्य बोले झूठ त्यागे मेरा आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, सत्य बोले झूठ त्यागे मेरा आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, हे जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। For those who meditated this version, अनंतानंतर पावयागेनो, अनंतानंतर पावयागेनो, तेने विसरलो आपणासी, तेने विसरलो आपणासी, आपण आपण पाहता दिसेना, आपण आपण पाहता दिसेना, रूप गवसेना दोही कडे, रूप गवसेना दोही कडे देव आपण आहे, दोहीकडे देव आपण आहे, संगहान सारे माझा मद, संगहान सारे माझा मद भार झाला बहुत, माझा मद भार झाला बहुत, देखत देखता तो आला, देखत देखता तो आला भार पाहिलं विचार, तो आला भार पाहिलं विचार, पुढे सारा सार विचारणा, पुढे सारा सार विचारणा, विचारणा झाली रामी राम दासी, विचारणा झाली रामी राम दासी, सर्व ही संगासी मुक्त केली, सर्व ही संगासी मुक्त केली मोक्षा मुक्तीची उपेक्षा, मुक्त केली मोक्षा मुक्तीची उपेक्षा,
तुटली अपेक्षा कोणी एक, तुटली अपेक्षा कोणी एक, अनंताचा अंत पावया गेलो, अनंताचा अंत पावया गेलो, तेणे विसरलो आपणाशी, अनंताचा अंत पावया गेलो, पावया गेलो, पावया गेलो. श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय जय रघुवीर समर्थ। एंड में मुक्तीची उपेक्षा पण काय, कसली मुक्ती आली, फ्रॉम व्हॉट, मुक्ती फ्रॉम व्हॉट, लिबरेशन फ्रॉम व्हॉट, यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड, यू आर ओनली अंडर द misapprehension that you are a bound person, है ना. मजा आहे. हा एक अभंग समजलं तर सगळं संपूर्ण अध्यात्म समजेल. 28, 29, 30 तीन रहेगाली. By शिवरात्रि I suppose this will get over. We can start with भगवत गीता, है ना. अभी तक जिसके जिसके बाद होली गीता नहीं है गुरुजी गुरुदेव का, just try to purchase it. किं स्वरूपमे त्यात्मदर्शने अव्यया भवात् पूर्णचित् सुखम. रीड भाई. All beings, without exception, strive from morning till night with a desire to achieve a common goal, freedom from sorrow, dukkha nivritti, and the gain of happiness, sukha prapti. But even after years of sweat and toil, we are unable to gain true and lasting happiness. The path of self inquiry is advised for such struggling souls. How would this inquiry give us happiness? It is explained thus. What is my nature? Thus inquiring, one realizes the self and knows I am the undecaying, unborn, all complete consciousness bliss. We are presently engaged in a mad rush to acquire objects since we feel that by possessing and enjoying them we will become happy. Each time on gaining a new object, power, or status, we are disappointed that the expected happiness is not achieved. At best, we experience a fleeting thrill which leaves behind more desires and a sore taste of unfulfillment. Let us pause for a moment to inquire if we are destined to be perpetual beggars of happiness. Am I of the nature of happiness or sorrow? The nature of a thing is defined as that which it cannot give up. If it gives up its nature, it ceases to exist. Heat is the nature of fire. Fire cannot remain fire if it becomes cold. Secondly, one's own nature is never a burden to oneself. It cannot cause us sorrow. The poison of a venomous snake is not a danger to itself even though it is within its own body. Keeping these 2 points in mind, we shall think over our own nature. Let us assume, for the purpose of analysis, that I am by nature sorrowful. If this be the truth, we would not struggle to free ourselves from sorrow. We would always want to be miserable. Also, we would never feel the burden and the pain of grief. Our experience is diametrically opposite. We fall over ourselves and hurry to get rid of sorrows and feel weighed down by depressions. This proves that my nature cannot be sorrowful. If I am not sorrowful by nature, I must be happiness itself.
It is only because of ignorance and lack of thinking that I have taken myself to be an unhappy creature who struggles to gain happiness from objects. Our efforts are as futile as that of the sugar cube which toiled day and night in order to sweeten itself through contact with other sweetmeats. बस. What did you follow? इसमें ये समझ में आया कि आ, कोई भी चीज है अगर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखें तो उसका एक नेचर है। जैसे हम फायर फायर का एग्जांपल देते हैं तो फायर इज हॉट, अगर वो कोल्ड हो जाती है तो इट डजंट रिमेन फायर। तो जिसका भी जो भी नेचर है वो उसके साथ हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर सेल्फ के बारे में बात करें कि सेल्फ का नेचर क्या है, तो अगर हम ऐसा माने कि हमारा नेचर सोरोफुल है, हम हमेशा दुखी ही रहते हैं, दुख इज व्हाट सेल्फ इज, तो हमको हमेशा दुखी होना चाहिए फिर। और दुखी होने में हमको ट्रबलसम नहीं होना चाहिए, हम हमेशा दुखी रहना चाहिए। बट वैसा नहीं है, हमको दुखी रहना पसंद नहीं है, हम चाहते कि हम हैप्पी रहें। तो अगर हम हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं तो हमारा नेचर दुख हो ही नहीं सकता। उसका आवाज गया है, बाकी आवाज गया था. हाँ, और हो गया. हा, यो, हे तुमचं हे कट झालं होतं. ओके, आता येतोय आवाज? येतोय. हा, हम्म. तर अजून काय? ये हा, नाही बोल, अजून बोलतेस का? मला ऐकू येत नाही. आता येतोय का आवाज? आता येतोय. हो. येतोय. तर हे सांगत होते की सेल्फ जे आहे ते सौरो असू शकत नाही, कारण हम हमेशा दुखी नहीं रहना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं। तो हम खुशी की तरफ हमारा अट्रैक्शन होता है। बट हम हमारा नेचर एक्चुअल में खुशी ही है। बट हम इग्नोरेंस में हमको ऐसा लगता है कि मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स जब हमको मिलेंगे तो हम खुश होंगे। वी आर एक्चुअली, हमारा नेचर टू बी हैप्पी ही है, हम हमेशा खुश हैं। लेकिन वो हम ऐसा इग्नोरेंस की वजह से हमको ऐसा लगता है कि कुछ हमको मिलेगा तो हम खुश होंगे। और इस वजह से हम जब कोई चीज हम चीजें इकट्ठा करते हैं तो हमको वो खुशी मिलती नहीं है, हम फुलफिल फील नहीं करते हैं। वो एक कमी हमेशा महसूस होती है, हमको बस ऐसा लगता है कि ये करने के बाद मैं खुश हो जाऊंगी, या वो करने के बाद खुश हो जाऊंगी, ये चीज मिलने के बाद खुश हो जाऊंगी। पर वैसा होता नहीं, जब वो चीज मिल जाती है तो वो टेम्पररी जॉय रहता है, वो एटर्नल हैप्पीनेस बोलते हैं ना, जो कभी खत्म ना हो, वैसी हैप्पीनेस उस चीज से नहीं मिलती। ये सिर्फ हमारा इग्नोरेंस है कि हमको ऐसा लगता है कि वो मिलने का हमको खुशी मिलेगी, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलता है। और हम कैसा और है? उससे ये भी होता और है कि हमारी डिजायर और बढ़ती है, मतलब चीजों के पीछे और भागने लग जाते हैं। अच्छा, इससे नहीं मिली तो फिर नेक्स्ट लेवल उससे मिलेगी, तो वो और वासना बढ़ती जाती है हमारी बेसिकली। वैसे और कैसा है? ये You know समझ what? में आया। The nature of our nature is very good. The सच्चिदानंद follow. स्वरूपम. हाँ, आवर नेचर सच्चिदानंद स्वरूपम, सच्चित आनंद आनंद. ते आपल्यातच आहे, पण आपण ते बाहेर शोधत असतो. वी डोंट लाईक द डिअर, वी डोंट सर्च विदिन अस, वी सर्च आउटसाइड. सो Yeah. इट इज बीइंग टोल्ड दैट व्हेन आवर नेचर इज ऑलरेडी सच्चिदानंद, then isn't it pointless to search it outside? बगल में छोरा घाव में ढिंडोरा, वैसा वाला सिनेरियो नहीं होता है नहीं, अपना. तो वैसा भी नहीं है. See, our if you see, look at our nature, it is happiness, bliss. हाँ, आनंद और सच्चिदानंद स्वरूप. But on that canvas, we are unnecessarily engaging with new vasanas. Okay, and those vasanas, desires, unfulfilled, thoughts, they try to seek, seek happiness on that canvas. But the simplest way is what? Get rid of those vasanas. You are already happy. Happiness is not to be searched anyway. Your true self is happiness. मी आता काहीतरी करून मग सुखी होईन, नाही, तू काही न करता पण सुखी आहेस. हे जे मिसकन्सेप्शन आहे की मी काहीतरी केल्यानंतर मी सुखी होईन, हे मनात काढून टाकायला पाहिजे. आय विल बी हॅपी आफ्टर इफ आय डू समथिंग. काय गॅरंटी यू विल बी हॅपी? लास्ट टाइम only I told you. If what guarantee? We have studied the last chapter also. If you crave for a house, okay, you get the house, no doubt.
You pay the installments, loan, whatever it is, you get down. But what guarantee will be that you will be happy there? Then असलेलं बरं असतं आपल्याकडे स्वतःचं असलं की चांगलं. Okay, I am not saying materialistic prosperity is not recommended. You strive hard, work hard, get materialistic prosperity also. But at the back of the mind, remember that these things are not going to give me permanent happiness. Just a temporary thing. When I was a boy, I thought kites would be giving me happiness. I used to get kites, 10, 12, 14, 15 kites. Even after one stage, that become that happiness became stagnant. Then I went after playing cricket, suppose. That also gave me happiness to a certain extent. Then it became stagnant, and then it became after that studies. I went for a job. I thought giving me a job would give me happiness. I strived. I got a job. Then what? Married. The people have the misconception after marriage. That will be your this thing. Jodi will be like Ramakrishna नाही रे, राधा कृष्ण किंवा सीताराम. पण होतं का तसं? काही नाही होत. बायकोचा जसा स्वभाव असतो तर बरोबर डायमेट्रिकल ऑपोजिट नवऱ्याचा असतो. आणि मग तिथे क्लॅशेस फ्रिक्शन सुरू होतं. मग माझंच खरं आणि तुझंच खरं म्हणजे इगो कम्स इन द पिक्चर. Then you think after you get children, you'll be the happiest person. But then after some years, you come to understand that we are better without a child. इतके त्रास देतात, काय करायचं समजत नाही. You get instead of thinking of your life, you start thinking of the lives of the children. And it's a universal law that no one follows. I mean, no one listens to anybody. If I am a mother, you should listen to me. No one listens. I am a father, you should listen to me. ठीक है. They have got their own aspirations, vasanas, their own goals to achieve. Every 10 years the generation is changing. No, how can you expect that? Okay, नाही. तर So मला एक बोलायचं आहे. बोल ना बा. सॉरी तुम्हाला डिस्टर्ब केलं. नाही नाही काय नाही. एक्चुअली मला असं वाटतं कि बचपन से ही हमको जो बताया है ना वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ले जाने के लिए बताया है. मतलब अभी किसी भी बच्चे से पूछेंगे करियर करना है, हाँ. क्या करना है, बड़े होके क्या बनोगे, एकदम छोटे बच्चे से पूछते बड़े होके क्या करोगे, वो उसके एज के हिसाब से आंसर देता है. बट एज अ पेरेंट्स हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. मतलब हम बच्चे को बोलते क्यों बनना है, इंजीनियर क्यों बनना है, डॉक्टर क्यों बनना है या लॉयर क्यों बनना है, वॉट एवर प्रोफेशन ही सिलेक्ट्स, वाई, वो उसको पता होना चाहिए. वो पैसा कमाने के लिए नहीं बनना है. अभी गोल जो हो गया है ना वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हो गया. बस बस. एक्चुअली ऐसा हमको ये सिखाना चाहिए कि पैसा कमाना इज इम्पोर्टेंट. अपने लिविंग को चालू रखने के लिए तुमको पैसा कमाना है, बट तुम दूसरों की हेल्प कर सको इसलिए कमाना है. यू शुड सर्व द सोसाइटी. ऐसा कुछ अगर बचपन से हम अपब्रिंगिंग सिखाएंगे या अपब्रिंगिंग हमने चाहिए. सीखा होता तो हम वैसा कुछ कर रहे होते हैं. ऐसा संस्कार वैसा बच्चों चाहिए. को बराबर है. वैसा लेकिन चाहिए. क्या हाँ. है, the world goes according to its environment. The entire world is going that way. The real powerful persons are those who go swim against the tide. With the tide, everybody flows, right? And with the flowing with the tide is easy. But if you start going for following, going against the tide, as you say, if I give myself a goal right from childhood, कोई ऐसा नहीं बोलता मेरे को स्वामी जी होने का है. तो बोलता है क्या? नाही, कोई नाही बोलतंय. मला संन्यास घ्यायचा. रामदास स्वामीसारखे खूप कमी असतात लोक. सावधान तर तुम्हाला म्हटलं आश्चर्य वाटेल पण मला माझ्या मुलाला असंच काहीतरी करायचंय. माझ्या नवऱ्याचा विरोध आहे पण माझी अशी इच्छा आहे. पण ते पण एक त्याचे एक सगळ्यात महत्वाचा नियम सांगतो. एक लक्षात घे. माझ्या ओळखीचं कोणीतरी असंच केलं. Similar like what you're saying. I mean, I'm just giving a precaution because I have experienced it. But that if that goes against the vasanas of the child, it will be detrimental. No, not forcefully, sir. हाँ, not I'm not saying it is all my you can say vasana, my ichha. I'm not going to force him don't for trust that. anything on anybody. Don't put you because see this is the mistake all the parents do. They want to see the child as their vasanas. I want to bring up my child as a rich person. I mean, just give an example. Maybe in engineering, medical, whatever field is, but it should be rich. So that if he becomes rich, I'll be secure. This is somewhere at the back of that selfish thought is there.
or else I want to make my child or that lady who was there. She brought up her girl in the same all meditation and all and everything, and she made her that lady, girl a brahmachari. But then that her life becomes so pathetic that she is neither in the brahmachari life nor in the samsari. She's become somewhere just roaming about just like that. That is not that should not be the case. If it is coming inherent, no, 100% encouraging. But then it should be come from within his heart. Right. Okay, right. That is the thing. And see, who has told you that by just wearing saffron clothes, saffron है क्या अच्छा saffron है? Who is told that wearing saffron clothes that you are a realized person? Guru says, नहीं by सर, मेरा wearing a वैसे विचार नहीं है, मतलब कि कंप्लीटली फॉलो करना है ब्रह्मचर्य, उसमें ही चले जाना है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट वो उस से कनेक्टेड रहे हाँ बस समवेयर, वो that is very good. अदर That is very good. इसमें लाइफ में अगर वो And कहीं भी Gurudev जाता है, has बट वो इस चीज से uh, कनेक्टेड रहे. and Gurudev has advised the same thing. Like you bring up your children with the ideals of Shivaji, what is Ram Krishna, Ram Krishna, or all the great persons, so that Ramana Maharshi, so that this ideal will be highest and knows where to go. Then and side by side, this is there. Materialistic world is there. But then both you have to balance it on both the things. That is a very difficult thing. And you give the sanskar, so let him come out now. And ultimately, that parents are just like trees. We don't have any rights on the fruits. Whenever they arrive, they fall off. The tree doesn't do anything. Similar, children will have their own destination. What the destination you had? Nothing. Guys, nothing. But still, you have come to this field. That is the Lord's grace. ईश्वराची कृपा आहे, शास्त्र कृपा आहे, काय म्हणतात त्याला, आत्मकृपा आहे, ईश्वर कृपा आहे, सगळी कृपा आले की होतं. तसंच आपण वी शुड सरेंडर असेल टोटली ॲट द फीट ऑफ द लॉर्ड अँड देन लेट हिम डू वॉट एव्हर ही वॉन्ट्स. आपण आपली वाचनामध्ये घातली ना की खूप प्रॉब्लेम होतो कुठल्याही गोष्टी. आपल्याला पण स्वतःच्या आपण पदोपदी अनुभव होतो. So just a sharing. Heard B.S. Shivani. You know her as हां, Brahma Kumari. हं, So उनका interview था and somebody asked her कि how did you come to the path? So she said her mother. तो उन्होंने कहा कि उनकी मम्मी ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई थी. ऑब्वियसली बहुत ऑब्जेक्शन था घर पे, बट ऐसा नहीं कि वो वहाँ के आके उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया. शी सेइंग सिर्फ वो जो खाना बनाते थे उस खाने से हम लोगों को कुछ वी यूज्ड टू फील द चेंज. शी सेइंग हर बार सिर्फ जप करते हुए मेडिटेशन करने के बाद सुबह 4 बजे उठ के शी यूज्ड टू गेट डू मेडिटेशन हर मदर एंड देन स्टार्ट कुकिंग एंड ऑल द कुकिंग वाज इन सच अ हैप्पी मूड एंड चैंटिंग मोड राइट, that she said I was completely against Brahma Kumaris like Swami R. Chinmayanand ji. She used to go there and ask, इसे क्या होगा दिखाओ मुझे, you know, वहां जाके. और उनकी माँ कहती मतलब सोचती थी मतलब ये तो कभी नहीं ज्वाइन करेगी बिकॉज शी हैज एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड she was so logical in thinking कि show me, prove it to me, only then I will believe. So in her interview she said that even mothers who cook food, जो घर में खाना बनाते हैं, जो घर में एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है. या आज चैताली टेल यू बेटर. She's made it a point to chant when she cooks, whatever chanting she does. Right, not from many years, for many years. आमच्या गण्यमाराने सांगितलं होतं की जेव्हा जेव्हा तुम्ही अन्न शिजवता त्यावेळेस नामस्मरण करत जर तुम्ही अन्न शिजवलं तरच मी खाईन. तिला एकदा हे करायला सांगितलं होतं. खिचडी जाणार चैताली चैताली ऐका झोपली. I too followed, sir. नाही खिचडी करायला सांगितलं तुला गण्यमाराने. काय सांगितलं आता? पोळी भाजी करत होते. हा काय झालं सांग की. एकही हे कुठाने बोल. रामाचं नाव घेतल्याशिवाय काही हे करायचं नाही. कंटिन्युअस चॅन्टिंग झालं पाहिजे तरच नाही तर नको करू असं त्यांनी मला स्पष्ट सांगितलं होतं. त्यांच्या घरी मी त्यांच्या घरी होतो जिथे उतरले होते तिथे त्यांनी पोळी आणि भाजी करायला परवानगी दिली होती मला तिथे तेव्हापासून. आणि इथे एक आपल्याकडे नागेश्वराचं मंदिर आहे ना, तिथे रामाचं देऊळ आहे बघ. त्या रामाच्या देवळामध्ये एक मोनेबाई म्हणून होत्या, त्या केटरिंगच्या कामं करायच्या.
तर त्यांच्याकडे प्रत्येक येणारं कामाला बाई होती ना, ते केटरिंग सर्व्हिसेस पण रामनाम घेऊन करत होत्या. सगळेजण रामाचं नाव घेऊन मगच स्वयंपाक करायचे. फालतू बडबड वगैरे काही नाही. संसाराच्या नाही, सासू-सासऱ्यांची नाही. असं नो गॉसिपिंग. फक्त राम नाव घेऊन करायच्या त्या. त्यांनी आणि शी वॉज व्हेरी सक्सेसफुल. हं? सक्सेसफुल झालं ना, सगळीकडे त्यांचं छान होतं. हो, हो, हो. खूप छान चाललं होतं तर त्यांचं. ते well, see, how your thoughts are there, that in those thought forms only your environment is made. If the thoughts are त्यामुळे happy, sorry. त्यांचं इन्सिस्ट करायचे की तुम्ही जेवताना किंवा खाताना कुठल्याही मेलेल्या किंवा मृत व्यक्तीबद्दल बोलायचं नाही. इमिजिएटली ते अन्न श्राद्धाचं होतं. हे महत्वाचं आहे. त्यामुळे खाताना सुद्धा शक्यतो देवाचं नाव घेतच खाल्लं गेलं पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे ते सांगितलेलं आहे, की अन्न खाताना कुठल्या मेलेला अरे मेरा अंकल ना परसों गुजर गया ना उसका ऐसा हो गया, तो ऑटोमॅटिकली अन्नाच्या श्राद्धाचं होतं. कुठल्या मेलेल्या व्यक्तीबद्दल कधीही जेवताना बोलू नये. जरी कोणतरी बोललं तर श्रीराम म्हणायचं आणि तिथे लिंक कट करून टाकायचं. है ना? So your thought form is more important in your life than anything else. If you say I am happy, you will be happy. If you say I am sad, I am sad. It is that simple. And the craving जे आहे ना, that I will be happy when I get something, when I will do something, when I will achieve something, that is a myth. Temporary happiness is not permanent happiness. How can you say that? So इसका मतलब नहीं, we are on the spiritual path. We will be facing challenges day in and day out, every day and every night. Something or the other. The moment you think you are relaxed, अरे वा किती छान चाललंय, त्याच वेळेला देव एक फटका देत का अनएक्सपेक्टेडली. इतकं अनसर्टन लाईफ आहे. आणि त्यावेळेला यू हॅव टू, इफ यू आर बॅलन्स्ड अँड इफ यू ऍक्सेप्ट दॅट चेअरफुली, लाईक इट इज अ प्रसाद. सुख दुःख आहे देव ईश्वराने दिलेला प्रसाद आहे. आज हे दिले का, चालेल ठीक आहे, काय आता आज हे दिले का घेऊया हे, म्हणजे बिकम बॅलन्स. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की 10 मिनिटं डोळे उघडून का बसा, की ऑटोमॅटिक सगळं तुमच्या वृत्ती शांत होतात आणि तुमच्या शरीराचा, तुमच्या जीवनाचा ताबा तो ईश्वर घेतो. काहीतरी करून बघा ना, ट्राय करायला काय हरकत आहे ना. आणि मी स्वामींनी तुला सॉरी, मी तुम्हाला सांगितलं 10 मिनिटं अलार्म लावून बसा. 9:11 बसताना 9:21, मी 22 करते. सॉरी, केलं का ग तू 10 मिनिटं भाग्यश्री? मगाशी विचारता हो, होतो. हो. व्हेरी गुड. बरोबर. काय केलं काय बरोबर. तुझा अनुभव काय होता अं, दिवसभराचं? सांग मला, का त्या 10 मिनिटात नको सांग. नाही, सुरुवातीला कधी-कधी एकदम शांत ब्लँक झाल्यासारखं व्हायचं. हा, नंतर कधी-कधी एकदम मनात स्तोत्र, श्लोक जे काय असेल ते असं आपसुकच म्हणायला सुरुवात व्हायची. हा. नंतर काय कुठले विचार यायचे. चालूच असायचं म्हणजे असं काही ना काहीतरी. आणि कधी-कधी 10 मिनिटं कधी होऊन गेली तेही कळायचं नाही. हो. अलार्म वाजला तरी पुन्हा मला अजून एकदा ती झोप लागली. शांतता. नाही, झोप नाही. एकदाच नाही लागली झोप मला. नाही. असं पडलो ना, उदाहरण दिसतं, उठलो बरं असं 2 मिनिटं. नाही, आणि माझं नंतर नाही आराम झालं. झाला, म्हटलं सकाळ झाली म्हणून उठायला गेलो तर बसलेलो मी. म्हटलं सकाळ कशी काय झाली इतक्या लवकर? असं झालं. मजा त्याचं काय, एक लक्षात घ्या, ऑल ऑफ युअर मेंबर आहेत. आय एम स्पीकिंग इंग्लिश फॉर निष्कला, अदरवाइज शी विल नॉट फॉलो व्हॉट आय एम सेइंग. Remember one thing: every meditation which on the seat which you sit, and every meditation you do is a step near to the Lord. Okay, and you never compare this meditation to that meditation. अरे Thursday's meditation was very good and Friday's was bundle. ऐसा नहीं रहता है. Each meditation is cleansing your entire system, and that is helping you to move closer to the Lord. Okay, and that has Okay. to be a part and parcel of your life. Sitting 10 minutes is nothing. If you have got 24 hours with you, थोडं जपायला द्या, थोडं त्याच्यानंतर 10 मिनिटं स्वतःसाठी द्या ना. 10 मिनिट्स यू कॅन गिव्ह युअर ओन सेल्फ ना. आणि एकदम 20 मिनिटं 25 मिनिटं सुरू करू नका. काय काय वेळेला वाटतं ते छान वाटतं, काय राहू द्या आता अर्धा तास नका करू असं. 10 मिनिटं म्हणजे 10-12 मिनिटं ठीक आहे. Slowly he will see to it that you will progress. And Gurudev says na, Is it Maun Vrat also similar to that then? Like they do this for a day. Today I'm doing मौन व्रत Maun कसं आहे Vrat. माहिती आहे का निष्कला, की मौन व्रतात व्हॉट गॅरंटी हॅव दॅट यू डोंट हॅव थॉट्स. थॉट्स तर येतात ना.
मनाने तर बोलतो नाही इकडे बघ. तेच मी म्हणत होते की आतल्या आत विचार येतच राहतात आणि ते आतले आपल्याला तर लक्षात येतं की आता हा नाही विचार नाही कसा पण काय आला. आणि त्यावेळेला काय करायचं आपण फक्त बघत बसायचं. त्यांनी गुरुदेवांनी काय सांगितलंय हा की यू कॅन ऑब्झर्व थॉट्स येत आहेत ना, अरे वा हा विचार आला का जा बाबा तुझं झालं काम जाऊ दे. आपण त्याची निवॉल्व झाली का प्रॉब्लेम येतो. स्तोत्र येते का येऊ दे, मित्राचा हम्म चर्या येतो का येऊ दे, मध्येच काहीतरी बालपणीचं येतं का येऊ दे, ते काय येतं सगळं आपल्या सबकॉन्शियस माइंड मध्ये जे जे काय दडलेलं आहे आणि जे काय साचवलेलं आहे ते सगळं बाहेर येतं. वाईट वाटायची गरज नाहीये काय. तुम्ही कचरा काढला नाही तर तुम्ही म्हणा किती कचऱ्याशी किती कचरा नुसता कचराच येते बा इकडे दुसरं तुम्ही केअर काढलाच नाही गेले 10 वर्ष. किती वर्ष आयुष्यात झाले 45 वर्ष 50 वर्ष हम्म. केअरच काढलं नाही. आणि आता काढल्यानं तो बाहेर आला की परत आत घालणार का त्याला. येऊ दे ना बाहेर, पडू दे त्याला बाहेर, लेट इट गो आउट. जे होतं ते होऊ As दे long as फक्त we don't latch on to that thought and continue thinking about डोंट it. कंटिन्यू विथ द थॉट. Yeah. ओके इफ आय गेट अ थॉट ऑफ मनी लेट इट कम अँड गो. आता मला कधी पैसे मिळणार ते का पुढच्या महिन्यात मला मिळणारे 10,000 रुपये. त्याच्यानंतर व्याजाने किती मिळणार ते सुरू झालं मग ते चक्र. फक्त विचार आला आणि गेला त्याला काही पाप नाहीये. आपण त्याच्यात इन्व्हॉल्व होतो हे सगळ्यात वाईट आहे. सी अ ब्युटिफुल गर्ल कमिंग अँड गोइंग इन फ्रंट ऑफ युअर आईज इज नॉट अ प्रॉब्लेम. टू हॅव दॅट वासना ऑर दॅट थॉट अरे किती सुंदर मुलगी आहे माझ्याकडे असतं तर किती बरं जर दिस आफ्टर दॅट वॉट एव्हर इज कंटिन्यूज दॅट इज बॅड. साईबाबा सेज साहेबांच्या पुतळे ना एक मुसलमान बाई आली कोणते बुरखा घालून आणि त्याला बघायचं होतं. ते म्हणाले नानाला ते नाना काय दृष्टीचं काम करतो तो का मध्ये पडतोय. ज्या ईश्वरांचे सौंदर्य दिलं त्याचं तुम्ही तुम्ही यू अप्रिशिएट इट अँड फॉरगेट इट. बाबा देवा ज्या व्यक्तीला इतकं सुंदर केलं तर ईश्वर किती सुंदर असेल एवढं म्हणून विषय संपून टाका. मग परत तो इट इज नॉट आता तुम्ही डोळे फोडून येऊ नका अरे मी कशाला बघितलं म्हणून. डोळ्याचं काम करते मन मनाचं काम करते दे आर डुईंग दॅट ड्युटीज. वाय यू गेट इन्व्हॉल्ड. माइंड इज व्हॉट इज माइंड इज अ फ्लो ऑफ थॉट्स. You cannot have a mind without thoughts. Thoughts will come and go. Therefore, to feel guilty that thoughts have come and why the thoughts are coming is also foolishness. Let them come, let them go, let them do whatever they want. But you become a witness and see what all is happening. And slowly, I guarantee you that the thoughts which were there from the first day, they will slowly decrease by the 30th day. कमी कमी होऊन जाणार. मला समजलं की अरे आता 10 मिनिटं बसायचं आता आपल्याला काय काय उपयोग नाही हा काय आपल्याला एंटरटेन करणार नाही. जाऊ दे आता 10 मिनिटांनी बघू काय करायचं. 21 दिवस लागतात कुठे ते सवय व्हायला ऍटलीस्ट 21 days. एकदा ते सवय म्हणून तुमच्या मागे लागतो मी हो 10 मिनिटं करा रे 10 मिनिटं बसायला काय लोकलमध्ये बसायचं पण 10 मिनिटं बसतायत. बसमध्ये बसल्या पण 10 मिनिटं बसतायत त्याला काय. चप्पल बुटचं पण काय हे नाहीये बंधन नाही. पण ज्या वेळेला तुम्ही मांडी घालून सरळ बसता त्यावेळेला त्याचा इफेक्ट जास्त असतो. वातावरण निर्मिती होते. उद्भत देवासमोर बसलं एका आसनावर तर त्यात फरक पडतो. काय न करण्यापेक्षा केलेलं बरं. आता एनिवे कमिंग टू आवर बेसिक थॉट व्हॉट इज माय नेचर दस inquiring one realizes that self and knows that I am the undecaying unborn all complete consciousness bliss. This is my true nature. काय undecaying. I am not going to decay. What is going to decay is this body. I am unborn. What is born is the body. मला ना जन्म ना मृत्यू. कशाचा जन्म आणि कशाचा मृत्यू आणि कसलं पाप आणि कसलं पुण्य. जिथे मीच नाही तिथे पाप पुण्य येतं कुठे आहे की नाही. जोग महाराज गेले होते एकदा ह्याच्या गंगेच्या किनारी गयेला आणि तिथं तो पंडा आला तुम्हाला करा संकल्प आज याने म्हणजे आतापर्यंत जे काही मी पाप केलंय ते मी या गंगेला अर्पण करतो आणि माझा इथून पुढे माझं पाप सगळं धुवून निघू दे. ते मला मी आयुष्यात कधी पाप केलंच नाही तर मी हा संकल्प करू कशाला. किती कॉन्फिडन्स होतं. जोग महाराज म्हणजे मामासाहेब दांडेकर आहेत ना आणि त्यांचे गुरु विष्णुपंत जोग. तर मी पापच केलं नाही असं कॉन्फिडन्स पाहिजे. मी जर पाप केलंच नाहीये तर मी कशाला संकल्प करून या पाप केलं मला काही गरज नाही. आपली अशी वृत्ती होईल का कधी. अरे व्हायला पाहिजे. आय एम नॉट सेंड. काय कॉन्फिडन्स असेल त्या माणसात विचार करा.
या स्टेजचे लोक पण असतात जगात. आणि म्हणून आपले स्वरूप आहे ते अनडिकिंग, अनबॉर्न, ऑल कम्प्लीट. अच्छा, ऑल कम्प्लीट का म्हटलेलं आहे की सी इनकम्प्लीटनेस लाईज when there is something we have to achieve or get. I'm incomplete without a degree. I'm doing a master's, bachelor's, whatever it is. Unless and until I get a degree, I'm incomplete. Okay, ne? Therefore, I am incomplete because I am not fulfilled the desire. What he says, those desires which come and go, whatever is happening, they are irrespective of all that, your full nature is all complete. काय करायची गरज नाहीये. एकाचे रमण महर्षीने एका त्यांच्या शिष्याला सांगितलं, तुम्ही काय साधना करू? काहीच करू नको, हेच साधना करू. काही करू नको. व्हेरी डिफिकल्ट नॉट टू डू एनिथिंग. एकाला सांगितलं तुला जे मनाला वाटतं त्याच्या ऑपोजिट कर. किती काय करणार? ते त्यांचं लेवल वेगळं होते, सांगणार वेगळं होतं, त्याचा भाग वेगळा, ते सद्गुरू होते. पण सी ॲज पर स्टेचर वी आर ऑल कम्प्लीट. त्याचं काय इनकम्प्लीट नाहीच नाहीये. आणि ॲज लास्ट आम्ही डिस्कस एंटायर हाफ एन आवर, कॉन्शियसनेस ब्लिस, सच्चिदानंद स्वरूप आहे. Our nature is Sat Chit Ananda, that which is truth, that which remains always, and that is Ananda, bliss. सारखं तिकाराबाधित आहे. आपण आपल्याला दुःखी करतो त्याला, तर देव काय करणार सांगा बरं. कुठे मला ठरवलं की मी दुःखी आहे, मला असं असं होतं, माझं पाय दुखतं, मी दुःखी आहे. आपल्याला कंप्लेंट करायला खूप सोपं आहे हो. सारखं तक्रार करत बसणार आपल्या आयुष्याचे, आपल्या संसाराचे, आपल्या व्यक्तींचे, आपल्या मित्रांचे. मिळणार काय? कालच आम्ही कोणाशी जे बोलत होतो, कोणाशी बोलत आठवत नाही. आम्ही ठरवलं कोणाच्या बद्दल वाईट बोलायचंच नाही. काय करायचं बोलून? उपयोग काय त्याचा? व्हॉट इज यूज ऑफ टेलिंग सी सम पर्सन इज नॉट देअर आणि या ऐसा आहे ना, हो ऐसा आहे ना, हो ऐसा आहे ना, हो ऐसा आहे ना. पुढे काय तुमच्या आयुष्यात तो नालायक आहे. ॲग्रीड 100%. व्हॉट डिफरन्स इट इज गोइंग टू मेक इन युअर लाईफ? टेल मी. आपलं तेच असतं की ना, समोरच्याला लहान करायचं असेल ती रेषा लहान काढून घेतो आणि त्याच्यावर चर्चा करतो. महात्मा म्हणतात ती रेषा असू तशी, तुमची रेषा मोठी करा, तो म्हणजे तो ऑटोमॅटिकली लहान होतो, है ना. यू ड्रॉ लाईन बिगर दॅन हिज लाईन विल ऑटोमॅटिकली बिकम स्मॉल. यू रेस टू सर्टन स्टेचर. आता मोदीच्या इतके लोक बोंबलत होते, गरजत होते, काय करत होते. ही हॅज गॉन टू दॅट स्टेचर वेअर दिस पीपल कॅनॉट बी इवन स्टँड इन फ्रंट ऑफ हिम. Leave in comparison. He didn't care for those people who criticize. If you have to see a ideal person in this today's era, Modi is one of the karma yogi. You see his life how it is: dedicated, devoted, all inclusive, hardworking, love for the nation, selfless. You can see so many qualities. Okay, continue. Bye. A thing always remains in its own nature. The self is therefore always of the nature of eternal happiness. It is said to be avyaya, undecaying and indestructible. Abhava, unborn and uncreated. Apurna, being free from the limitation of time, space and objects, it is full and complete, that is infinite. Sit, the very knowledge principle. Sukham, bliss, a sense of incompleteness causes sorrow. Completeness does not lack anything. Hence, the self is bliss itself. Eternal, infinite happiness cannot be gained through impermanent and finite sense objects and enjoyments, but by the knowledge that arises from self-inquiry. Right. अब नेक्स्ट लेसन है नहीं बॉन्डेज एंड नेक्स्ट, लिबरेशन. हाँ नहीं, मेरे पास यही लेसन है. अलग अलग एडिशन है ना. पढ़ूं क्या मैं? नहीं पढ़ो, रुको रुको. व्हॉट इज इट सेइंग? अव्यय, अभाव आणि अपूर्ण आणि चित सुखम. अव्यय म्हणजे काय? अनडिकिंग अँड इनडिस्ट्रक्टेबल.
I just now told you, body is decaying. That is what that principle is, undecaying and indestructible. उसको कब त्यांना शस्त्रांचा नाश होत नाही, त्याला कशाला मारू शकत नाही. गीतेचा सेकंड अध्यायामध्ये आपल्याला दिसेल, आपण या करतो. अभाव अनबॉर्न अँड अनक्रिएटेड. दिस इज इट इज अनबॉर्न. व्हॉट इज टू बी बॉर्न? जे होतं आधी तेच आता आहे, नंतर असणार आहे. अनक्रिएटेड, इट इज ऑलवेज देअर. अपूर्ण दॅट आय टोल्ड यू डिफरंट कॉन्टेक्स्ट. छान दिले त्यांनी, की being free from the limitations of time, space and objects. It is full and complete, that is infinite. It is not bound by time or space or objects. That Brahman or that self consciousness is a state to be experienced, not to even think of it, because our thoughts are limited. If what you will imagine, I imagine Lord Krishna the most beautiful person, blue with some flute, with peacock feather with mukut, crown, and standing with a smile, beautiful smile. That is my imagination, but is the Lord like that? Maybe he is not. That is a different question. But I am telling you, when we are discussing of that supreme consciousness, if I limit myself to that, it will be only limited as per my thought. And he is beyond the body, mind and intellect. म्हणून ते ज्ञानेश्वर महाराज सांगितले ते उच्चिष्ट होत नाही. दॅट कॅनॉट बी उष्ट होत नाही कोणाच्या ह्याच्याने. ब्रह्म ज्याने एक्सपिरियन्स केलं त्यानेच एक्सपिरियन्स केलं. जिसने पाया उसने छिपाया म्हटलं शंकर महाराजांनी. ज्याला मिळतं त्याला सांगताच येत नाही, तो स्वतः अनुभवत असतो त्या. आणि प्रत्येकाचा अनुभव स्वतःचा घेतला पाहिजे, स्वतःच्या साधनेने आणि स्वतःच्या कष्टाने. कुठल्याही सद्गुरूंना कोणी आमचे गुरुदेव म्हणत होते नेहमी, ते डोक्यावर हात ठेवून काय नाही होत म्हणाले तुमचे. या सो गुरुदेव जस्ट कीप युअर हँड ऑन हेड. वाय? I so that I will realize. You will not realize. Only my hand will become oily because of your oil put on your hand. काही होत नाही, तात्पुरतं होईल. I'll tell you from my own experience. I went to what is her name? Amrutana Nema. I told her that I want Amma help me with meditation. She said, come and put. I think she put her this finger here, in the Bhrumadhya. I didn't know. That time Mahendra, that Ishan Chaitanya also उनको भी वैसा किया. हम लोग पीछे गए बैठे. So that was 11:30 in the night. When I opened my eyes, it was 6:30 in the morning. पुढे काय? Okay, that 6 hours, maybe I was in that state. परत we have to come down. पुढे काय? काही नाही. म्हणजे her power helped me for meditation for some time. But then again, I didn't get that particular experience never in my life. So if you have to have at least, I could come to that. कुठे पोहोचत तेवढं ते समज ईश्वराची कृपेने. But then you have to do your sadhana by your own self and get realized. आणि फालतू गोष्टीमध्ये लागायचंच नाही. हे झालं की हे होईल, मी आता इकडे जातो मग माझं तसं होईल. The deities are created by our own Puranic things. Those deities are just pointers towards that goal. If you catch out, for example, if you catch a hold of the milestone of Bombay, you'll never reach Bombay. That is just a milestone indicating that this path goes to Bombay. Similarly, the idols, Murti Jayat, what? They are just pointers towards that Brahman. Initially, it becomes difficult for us to comprehend that reality all of a sudden. So step by step to go, in order to rise that step by step, the scriptures have prescribed a certain mechanism of studying. And that mechanism we went through Narada Bhakti Sutra, we went through I Love You, all the scriptures, meditation, life, all that. So that we know where we reach, and by taking the help of that, we come to realize the highest. And I'm telling you, if not now, never. Remember this. आता नाही का, कधीच होणार नाही.
आता आम्ही रिटायर झाले की बघणार आहे. आता आम्ही रिटायर झाले की रोज 4 तास मेडिटेशन करणार आहे. होत नाही हो. खरंच नाही होत. आता केलं तर सगळं होतं. आणि त्यासाठी ईश्वराची प्रार्थना करायची की बाबा रे, तू कुठला तरी मला मदत कर, काहीतरी कर, मला मला या ह्याच्यातनं मुक्त व्हायचंय, या चक्रातनं. मग तो मदत करतो. मग त्याचं जे स्वरूप आहे ते आपण सच्चिदानंद स्वरूप आहे, बाकीचं आपण करतोच आहे. So there are many facets for to look into that ultimate reality, supreme bliss. Updeshar is one angle which you are looking. Narad Bhakti Sutra was another angle. Now Bhagavad Gita will give you another angle. But ultimately we have to do our own sadhana, that is in our hand. And what is our state of confusion will see in the first chapter of the Gita. कसं आपलं मन कन्फ्युज आहे, काय काय करायला लागतं, कसं ते पटवतं, काय इज अ क्लासिक केस ऑफ आवर यूथ ऑफ टुडे. मस्त आहे. म्हणजे यू विल एन्जॉय. आणि वेन विथ बॅकग्राऊंड ऑफ ऑल दिस इट विल बी इझियर फॉर एव्हरीवन टू फॉलो द भगवत गीता. अरे बाय द वे गीता कुठे आहे? रवी फोन कर गीताला. मोजकू ग्रुप दिसले. गीतावरनं गीता आठवली. एनिवे. Anything Do you you have? remember what happened in that period when you from No, night 11:30 to absolutely no. you don't remember I anything? closed my eyes. I opened my eyes till 6:30. Oh my God. I don't know. And then she fed us with the curd rice with her own hands. And then we came home 6:30 from Nigadi. It was in Nigadi. होतं असं कधी कधी, काय ते गंमत असते. आपल्या तर आपल्या शरीरात नाही रे. Even Gurudev, why even Gurudev used to do that. When we used to sit with Gurudev for meditation, that 45 minutes the body didn't have its own power also. Sit like that, and it was like someone unknown force is taking care, getting hold of you, catching hold of you, and making you do something. It's with Santa Sangha also is like fortunate. Everyone cannot get it easily. That is Guru. You're one of those lucky ones. गुरु भगवंताची कृपा आहे. बाकी काय नाही. आपलं काय नाही बाबा. देवाच्या कृपेने इतके महात्मे बघितले आणि देवाचं दर्शन झालं सगळ्यांचं. कृपा आहे. काय काय किती किती मजा कधी तर त्याच्यावरच काहीतरी बोलू. मला भेटलेले महात्मे बघून छान छान आहेत काही काही उदाहरण. एक गुलाबा म्हणून होते, त्यांच्याकडे गेलो आम्ही. चिन्नविष्णू आपलं अय्यप्पाचं मंदिराचं भजन झालं होतं तुमचं सगळ्यांचं बालविहारचं. आणि तिकडे मी तो ईशान म्हणजे महेंद्र आणि संदीप आणि जोरीगन मधून आम्ही ते गुलाबा म्हणून दर्शन केलं सायकलवरनं. तिथे गेलो कुठे ते युनिव्हर्सिटी रोडला. आणि ते बसत होते तिथे. या म्हणे कुठल्या मिशन मध्ये भजनी मंडळ कुठलं भजन करून आलंय, कुठलं मिशन तुमचं? म्हणे काय चिन्मय कुठलं मिशन तुमचं? चिन्मय मिशन. हा म्हणजे आम्ही यायच्या आधी त्यांनी बाहेर सुरू केलं. आम्ही बाहेर देत होतो चौघ. तिकडून सुरू केलं. या भजन करून आला का? आणि ते झालं. त्यांनी त्यांच्याकडे एक सोलापूरचा बी गेटवर प्रमोट झालेला एक गायक आला होता. त्यांनी त्याच्यासाठी शेवंती येलो कलरचं हार आणला होता घालायला. त्यांनी तो घातला. म्हणे अरे वा काय वाजवा आहे ना म्हणे. आता हे बी ग्रेडचे सोलापूर केंद्राचे आता गायक झालेले आहेत. बरं त्यांनी प्रसाद वगैरे दिला. मी खाली बसतो होतो पायाशी, हार्डली 2 फूट. त्याने असं शेवंती होती ना, ते असे काढले फुलं सगळी. म्हटलं काढले आणि त्याच्या हातात दिली. म्हटलं इकडनं काढताना पिवळी दिसली मला, पण हातात घेताना पांढरा काय दिसलं. जेवढी खडीसाखर झाली. असं काढलं ना, असं नुसतं प्रसाद दिला. इतकं नॅचरल असं आपण असं नाही काय नाही काय हे नाही, एकदम सहज हे काढलं. हे घ्या सगळी खडीसाखर आमच्या मिळाली बघा एवढी खडीसाखर. काय काय कोणी करेल ना. तर चमत्काराला नमस्कार आहे ठीक आहे, ऑल इन दिस थिंग. ते महात्मा दे आर जस्ट इंडिकेटिंग दॅट देर इज सम सुप्रीम पॉवर अदर दॅन व्हॉट यू आर सीइंग. इतकंच घेतं त्याच्यातनं. रोज तुम्ही फुलं नका काढत बसू. आता फुलं माझ्या खडीसाखर नाही झाली अजून बघायला. ताकद पण नाही. त्यांच्यावर वार झाला होता. दरोडेखोरांनी त्यांच्यावर वार केला होता. इतका फुल इट वॉज सो मच. ही वॉज ऑलवेज बेअर ओनली विथ धोती. असं हे मार्क होता छातीवर 20-25 इंचाचा. दरोडेखोर त्याच्यावर अटॅक केलं होतं कुठल्या चेंबरच्या व्हॅलीमध्ये. आणि मग त्याला इतकं वाईट वाटलं की त्यांनी त्याच्यावर कशाला मारतं. त्यांनी तो पडला तर त्याला त्याची मदत करायला गेली.
तर दरोडेखोर इतका बदलला की तो त्यांचा शिष्य झाला नंतर. पण तोपर्यंत ते तलवारीचा घाव पडला होता, तर गर्व अजून स्टिचेस आणि तो मार्क होता त्यांच्या छातीवर. हं. घाव सोसणं पण एक संतांना संत म्हणजे सोपं नाहीये. आपलं जनता इथेच बरं आहे. ज्या अंगी मोठेपणा त्या यातना कठीण होती. आपल्या देवाने आपल्याला चांगली परिस्थिती दिली, त्याच्यातच आपण आपली प्रगती करा आणि जितक्या वेळ तितकं समाजाची सेवा करा निष्काम भावाने. बस. कुठे आपलं जे आपण आपल्या गुरुजी स्वामींनी सांगितले, जे आपण सांगायचे ते इतरांशी शिकवावे, शहाणे करून सोडावे सकल जन. जे आपल्याला येते थोडं सगळं सगळ्यांना ज्ञान द्यावं, सगळं समजावं. अट्टास असू नये की मी सांगताना तेच बरोबर आहे, मी सांगतो तेच बरोबर आहे. ठीक आहे, ऐकलं नाही. थोडं दान करावं. सगळ्यात महत्वाचं दान आहे. आपण किती दान देतो? दान म्हणजे फक्त पैसे नाही, अन्नदान, ज्ञानदान सगळेच आलं त्याच्यात. वस्त्रदान. किती दान करतो? त्याने शास्त्रामध्ये की आपण जितकं पैसे कमवतो त्याच्या 1/10 दान जायला पाहिजे, तर मग ते पैसे शुद्ध होतात. कुठेतरी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनला कुठेतरी द्यायला पाहिजे. गरीब मुलांना, अनाथ विद्यार्थीगृहाला, आंधळ्या लोकांच्या शाळेला, कुठेतरी वेर इट विल बी ऑफ अ गुड कॉज. आणि विसरून जायचं. मी असं नाही की मी इतकं दान केलं बरं का, किती दिले, माझ्याकडे एक हे अकाउंट आहे, ATG साठी वापरतो, किती 1,03,000 रुपये दान केले यावर्षी. सहज सहज घटना आहे. आपल्याला कितीतरी गोष्टी सहज मिळतात की नाही आयुष्यात. ऑक्सिजन किती सहज मिळतं. ज्याला ऑक्सिजनची आवश्यकता सिलेंडर लागतं त्याला विचारा, किती त्रास आहे. आपल्याला 24 तास ऑक्सिजन सहज मिळते. कितीतरी गोष्टी आपल्याला सहज मिळतात आयुष्यात. मग आपलं पण कर्तव्य आहे की आपण जे समाजाकडनं आपल्या देशाकडे घेतले, we should repay it back in some way or the other, isn't it? See, these are all things which help us to get free from our ego slowly and from attachments. And this the purer we become inward, the more you will experience the bliss. Spirituality is directly proportional to the purity of the heart. Straight, in one sentence. Whatever sadhana you do, maybe भक्ती, ज्ञान, कर्म, योग, राजयोग, काही करा, प्राणायाम, प्रत्याहार, काय करायचं, उपास, तापास, when that all is simply directly proportional to your purity of the heart. आपल्या वासना जसं आहे तसं आपण साधना करतो. And our Hinduism is so beautiful and so helpful that it doesn't restrict you to any one sadhana. 5 वेळा नमाज पडायलाच पाहिजे असं काय पाहिजे ते करा रे. चिठ्ठी मारा, देवाची पूजा करा, सायकलवर बसता नामस्मरण करा, सगळं मदत करते. पण करा, केल्याने होतं आहे आधी केल्याची पाहिजे. करत नाही आणि मग म्हणायचं आम्हाला काय अनुभव नाही, असं नाही होणार ना. आपण करायला नको का? आपल्या आयुष्याचं आपण काळजी नाही घेतली का कोण घेणार सांगा बरं. आपलं आयुष्य किती राहिलं माहित नाही, त्याची आपणच काळजी नाही घेतली, आपणच त्याचा उपयोग नाही केला, दुसरं कोण करणार आहे. एनिवे, चलो, आज रमाकांत आहे ना? Yes. I was going to Yes. finish 29 today, but काय देव करेल ते करेल. मी नाही आता माझ्या मध्ये पडत. Anyway. 180. हाँ. गुरु पाहता लक्ष कोटी, बहुसाल मंत्रावळी शक्ती मोठी, मनी कामना चेटके सात माता, जनी व्यर्थ रे तो नवे मुक्तिदाता. जय रघुवीर संत. So there are many and various types of gurus in this world. They know different mantras and have different powers. To prove their point and impress all, they tell lot of false stories also. Such a guru cannot be useful to you as he cannot show you the path of liberation. Fantastic, very good. इसमें कुछ बोलने का नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट
नवे चेटकू नव चाळकू. चेटकी चाळुकी द्रव्य बोंधू हम्म. नवे निंदकू मचरू भक्ती मंदू नवे उन्मतू वेसनी संग बांधू जंगी ज्ञानिया तोची साधू अगाधू. अगाथू. जय जय रघुवीर समर्थ. हम्म. An Atmagyan is a person who does not show miracles, desires no wealth, is not arrogant, is not jealous, has no bad habits, nor does he blame or obstruct others. Only किती such a नाही ते person is ऐका, fit. हे नवे चेटकू चाळकू द्रव्य बोंधू म्हणजे काय माहिती का, दे डोंट अडियर टू ब्लॅक मॅजिक. हाँ. चेटकू चाळकू द्रव्य बोंधू ब्लॅक मॅजिक आहे डायरेक्टली. अँड निंदकू इज नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी और नो जेलसी. Okay, fine, continue. Sorry, I interrupted you. Sorry. Same thing. What is it? Atmayan is the person who does not show miracles, desires no wealth, is not arrogant, is not jealous, has no bad habits, nor does he blame or obstruct others. Only such a person is fit to be a guru and can guide you towards liberation. हा, आता तुम्ही म्हणाल की आता मी गुलाम महाराज सांगितलं चमत्कार तर काय, तो सहज होता. आता आम्ही होतो किती 18-20 लोक, सगळ्या जगाला मी दाखवणार बघा मी काय केलं, असं नव्हतं. ते एक होते योगी, ही कुड वॉक ऑन वॉटर. जे योगी हरकरे म्हणून होते, ही कुड वॉक ऑन वॉटर. बट देन वन डे ही वॉट डिड इन 1969 he declared that I'm going to walk in water on Brabant Stadium, and thousands of people came. Always used to walk, but that day the moment he stepped, he went down. Why? It is not when he is calling for everyone, that was done. It was a search kriya, but then his ego came. आता मी लोकांना दाखवणार मी कसं चालतो. योगी होते ते, he could maybe he was good also, but that is a story which is very much popular among the sadhakas. आपल्याला जे साधना ते काय ना काय ते साध्य होतं. कधी सुवास येतो, कधी किणकिणीचा आवाज ऐकू येतो, कधी काय होतं. पण ठीक आहे, दॅट इज टेम्पररी फेस. ते म्हणजे ब्रह्म आहे का, ते आपल्याला एक दॅट जस्ट पॉइंटर्स टू टेल यू दॅट यू आर गोइंग ऑन द राईट पाथ. कधी स्वप्नात दर्शन, स्वप्नात कुठेतरी जातो, काय होऊ शकतं. दॅट जस्ट पॉइंटर्स. म्हणून त्याचा जो चेटकू म्हणजे काय, त्याला ब्लॅक मॅजिक आणि ह्याच्यापेक्षा दूर आहे, त्याच्यापेक्षा लांब राहा म्हटलं. कंटिन्यू. नवे वारुगी चाहुटी कामपोटी क्रियेवीण वाचलता त्याची मोठी मुखे बोलिल्या सारिखे चाल हाते चालत आहे. मना सद्गुरी तोची शोधुनी पाहे. आता हे पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह झाले. न पॉझिटिव्ह. A person having secret desires acts little but talks and impresses you by his talk. He cannot ever be a guru. But the person who practices what he preaches, doing good deeds in accordance with one's words, only he is fit to be a guru. है ना, जे उच बडबड करतोय तो अनुभवाविण उच मान डोलवी नको म्हटले नाथाने. अनुभव नाही उगीच मान. वा वा काय ब्रह्म, वा तुला काय समजलं, काय नाही, फक्त मान डोलवतो. क्रियेविण वाचाळता तोची मोठी. अनुभव नाही, नुसतं बडबड करतोय. विद्या वाचस्पती जे काय असेल ते मोठे मोठे डिग्री दिले, बोलायला खूप चांगलं आहे, पण अनुभवाच्या शून्य आहे, त्याचा उपयोग नाही, काही नाही. आणि म्हणा जे मुखे बोलल्यासारखे करतात, जे बोलतात तेच करतात, असे जे महात्मा आहेत तेच खरे सद्गुरू आहे, असे मनात शोधून पहा. है ना, जे बोलतात तेच करतात. रामकृष्ण परमहंस फेमस गोष्ट आहे ना, एक बाई आली त्यांच्याकडे मुलाला घेऊन आणि म्हणे मा खूप गोड खातो, मला याचं गोड खायचं सांगा, गोड खायचं थांबवा. ते मला बाई आता मला वेळ देतो, 8 दिवसांनी ये. मग 8 दिवसांनी आली ती परत बाई पुढच्या रविवारी. म्हणे महाराज तुम्ही मागच्या वेळी बोलतो. म्हणे काय कुठे मुलगा तुझा, अरे बाळा गोड खाऊ नको बरं का, गोड खाल्लेलं चांगलं नसतं बरं का. तो पण मुलगा हो म्हण, नाही खाल्लं. म्हणून म्हणजे आता 8 दिवस बोटीतनं आले, इतकं प्रवास करून, हे तुम्हाला मागच्या वेळेस सांगता आलं असतं की हे तर 8 दिवस खावले. म्हणजे 8 दिवस मी स्वतःने गोड खाल्लं नाही, तेव्हा मला अधिकार प्राप्त की मी त्याला सांगायचं गोड खाऊन. असे महात्मे असतात.
त्याच्यात म्हणून सांगितलं ना, क्रिये विण वाचायला त्यातून मुखे बोलिल्यासारखे चालत आहे. जे मुखाने बोलतात त्याचं त्याने पहिला ते स्वतःने एक्सपिरियन्स केलं मगच बोलू शकतात. सगळ्यांनी नाम घ्यायचं बरं का, सगळ्यांनी नाव घ्या. आता अधिकार कधी आहे की जेव्हा मी नाम घेतो. मग त्या वाणीला पण एक प्रकारची शक्ती असते. जेव्हा गुरुजी बोलतात तुझ्या किंवा स्वामीजी बोलतात आपल्याला, तेव्हा त्याची शक्ती असते का की ते जे त्यांनी केल्यानंतर सांगितले, आधी केले मग सांगितले ना. नुसतं पोपट म्हणजे नाही, हे करायला पाहिजे ते करायला पाहिजे. ब्रह्म म्हणजे तुम्हाला माहित नाही, हे ब्रह्म आहे, हे वो आहे. बडबड करायला खूप सोपं आहे हो. अनुभवात आणि प्रचित जे साधं वाक्य जरी आलं ते हृदयाला भिडतं. आणि दांभिकपणे मोठे मोठे वाक्य जरी म्हटले तर कोणाच्या काय लक्षात राहत नाही. पुढचं वाचा. जनी भक्त ज्ञानी विवेकी जनी विरागी भक्त, जनी भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी. कृपाळू आवाज नाही मनस्वी. येते रमाकांत, हा आवाज नाही येते. आवाज जनी भक्त नहीं ज्ञानी आ रहा, नहीं आ रहा. विवेकी विरागी नहीं है. We can hear. Go We किती ahead, खत्म can होगा hear. रहेगा उसका. हम माझा गेला. Yeah, we can hear. मन जनी भक्ति ज्ञानी विवेकी विरागी. गौरांग, 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 बरं तुम्हीच बोला, मला पुढच्या बघू. यू स्पीक रमाकांत, एव्हरीवन कॅन हिअर. कृपाळु मनस्वी क्षमावंत योगी प्रभु दक्ष व्युत्पन्न चतुर्य जाने तया चेन योगे समाधान बाणे. जय जय रघुवीर समर्थ. Actually, the one who has devotion, knowledge, discrimination, and detachment, he is strong, compassionate, and a forgiving yogi. He is wise, knowledgeable, and capable. Only in the company of such a yogi or a guru, satisfaction can be found. You spoke? Yes, I'll repeat what I said. Yeah, 1 minute. Yeah, I've taken out the Bluetooth. I've put it on. Yeah. The interpretation is the one who has devotion, knowledge, discrimination, and detachment. He is strong, compassionate, and a forgiving yogi. He is wise, knowledgeable, and capable. Only in the company of such a yogi or a guru, satisfaction can be found. Right. This part we'll discuss next time again. Okay. Okay. And next verse, Viju 100 and I don't have number. 84. 185. Vaibhavi. 84 Viju, 85, 185 Vaibhavi. Okay. We'll take the pledge. Let me take. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kashit Dukha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om. Shri Guru Bhyo Namaha. Hare Om. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We know our In all responsibilities. May our responsibilities. responsibilities give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat Hari Om.
हरिओम. हरिओम. 10 मिनिटं हरिओम. व्यवस्थित बसा हरिओम. आणि बसायच्या आधी एकदा प्लेज म्हणा.